Hello students, myself Abhilash, biology lecturer. Dear students, in the last class we have already discussed about first PU, third chapter, that is plant kingdom. Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು plant kingdom ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. In last class we already discussed about the algae. Last class ಅಲ್ಲಿ algae ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So algae, it is mainly a halophytic plant body, okay, that is found in wet regions or aquatic regions. Okay, so algae ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. Chlorophyceae, that is green algae, Phaeophyceae, that is brown algae, and Rhodophyceae, that is red algae. ಇದರ ಮೂರು ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in this class we are going to make a quick review of those three classes what we learn. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಮಗೆ ಕಲಿತಿದ್ವಲ್ವಾ, ಆಲ್ಗೆಯ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ we are going to study in detail. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಫಸ್ಟ್, that is classes. In algae there are three classes: Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae. Chlorophyceae common name ಏನು? Green algae. Phaeophyceae common name ಏನು? Brown algae. Rhodophyceae common name ಏನು? Red algae. And if we say the algae is green, ನಾವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ algae green ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ because of chlorophyll pigments. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು. The third table is about major pigments of algae. So in that, in green algae, the major pigment is chlorophyll A and B. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕೆರೋಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಝ್ಯಾಂಥೋಫಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಅದೇ ರೀತಿ Phaeophyceae ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಈ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿ are the major pigments. Along with that, it has fucoxanthin. This fucoxanthin pigment that gives brown color to algae. Okay. After that, in case of red algae, the chlorophyll pigment is chlorophyll A and chlorophyll D. Along with, there is a major one more pigment, that is phycoerythrin. This phycoerythrin that gives red color to the algae. So algae classes, common name ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್. ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ members of Chlorophyceae, that is green algae, stores their food material in the form of starch, whereas the brown algae stores their food material in the form of mannitol as well as mammalian. In the form of mannitol or mammalian. Whereas the red algae stores the food material in the form of starch, and that starch we call them as Floridian starch. ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ತನ್ನ ಆಹಾರನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. But how the cell wall is arranged in case of these members, that is these classes of algae. ಈ ಆಲ್ಗೆಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, in case of green algae, the cell wall is contains or made up of cellulose. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಯಾವ್ದಿಂದ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಂದ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. Where in the case of Phaeophyceae, that is brown algae, the cell wall is made up of cellulose. Along with cellulose, it is made up of one more chemical known as algin. Cellulose ನ ಜೊತೆ ಏನಿದೆ? ಆಲ್ಜಿನ್ ಅನ್ನುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in case of red algae, Rhodophyceae. In red algae, the cell wall is made up of cellulose. Along with cellulose, it has pectin, and along with pectin, it contains polysulfate esters.
ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. Then this is very important. So next column, flagellar number. Flagella, these are the structure that helpful in the movement. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿನ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ? ಅದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ಒಂದೊಂದು ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರಬಹುದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 2 to 8 flagella are present in chlorophysi members, and this flagella are apical in nature. Apical ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Whereas in case of Phaeophysi they have only 2 flagella, and the 2 flagella are unequal in their length or size, and these 2 flagella will insert in lateral way. Lateral sideways. Main ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಫಿಯೋಫೈಸಿ. Where in the case of brown, in the case of red algae, the flagellas are absent. ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ they will reproduce with the help of non-motile spores. They are known as zoosporangiosperms. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಪ್ಲೆನೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲಿವ್. ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗನ ನಾವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಸ್ ಅ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ವೀಡ್. ಒಂದು ಕಳೆ ಅಲ್ಲ, ವೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆಗಳು. ಸೊ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್. ಯಾವ ನೀರು ರುಚಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಅದು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಯೋಗ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಯ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್. ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. Brackish water means the water that is not suitable for drinking or they are distasteful. But only few Phaeophysi members are found in fresh water. ಕೆಲವೇ Phaeophysi members ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. But majorly they are found in brackish and salt water. And this is same for red algae also. So red algae ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಲ್ಗೆಗಳು ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. But majority of the algae, that is red algae, they are found in brackish water or salt water. Okay, this is a detailed summary of the first video. Now first video dalli ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ಪಿಯೋಫೈಸಿ, ರೋಡೋಫೈಸಿ ಅಂತ, ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಸಮ್ಮರಿನ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. So this table is very important. Okay, they will ask in examination that mention the difference between chlorophysi and Phaeophysi, or mention the difference between Rhodophysi or Chlorophysi. See, ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮೂರನ್ನು ಕೇಳಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಗಿವ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ಗೆ next we are moving with one more group of plant kingdom,
that is bryophytes. So after algae, now we are going to study about bryophytes. Now we are going to learn about second group, that is after algae, that is bryophyta. I will write here. Bryophyta or bryophytes. Okay, these bryophytes are known as amphibians of plant kingdom. Why we call amphibians of plant kingdom? ಯಾಕೆ amphibians of plant kingdom ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ animals ಅಲ್ಲಿ amphibians ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. amphibians ಅಂದ್ರೆ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು. Amphibians includes frog, toad, bufo. So ಯಾಕೆ amphibians ಅನ್ನ ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ amphibians are the organisms that live their life in both land and water. ನೀರು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನ amphibians ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ bryophyte ಅವರು ಕೂಡ amphibians of plant kingdom ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ this bryophytes, they are found in land or they are growing land, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, but they need water for sexual reproduction. They need water medium for sexual reproduction. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ದೇ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಲ್ bryophytes are amphibians of plant kingdom. Then habitat. ಈ bryophytes ನ habitat ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? habitat ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The place where organisms live. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ bryophytes ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ bryophytes ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this bryophytes is usually seen in moist, damp and shady areas. Moist ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಜಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ where we observe the land is wet. ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಶೇಡಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಶೇಡಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ somewhat cool or less. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ತಂಪು ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ದೇ ನೀಡ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ habitat, then we will see the plant body. Plant body of bryophytes ನ plant body ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ the plant body is thallus. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ.
The plant body is thalloid in nature. Thalloid plant body means the plant body cannot able to distinguish root, stem and leaves. So thalloid plant body andre we cannot distinguish or cannot separate or see root, leaf and stem. So ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೂಟ್, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್, ಇದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಆಲ್ಗೆಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಲೈಕ್, stem like and leaf like structures are seen. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ಲೀಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೂಟ್ ರೀತಿಯ, ಸ್ಟೆಮ್ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಟು undergo sexual reproduction, and they are found in moist, damp or shady areas. And the plant body of bryophytes is thallus. Thallus means the plant body cannot be differentiated into root, stem and leaves. But in case of bryophytes, the plant body is more complex. It consists of root-like, stem-like and leaf-like structures. Then plant body is erect. Erect ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ಎರೆಕ್ಟ್, ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಎರೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಉದ್ದವಾಗೋದು ಬೆಳಿಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಗಿಡ ಈ ತರ ಫ್ಲೋಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್, then it contains, it's very important, it contains unicellular or multicellular structures called rhizoids. If the plant body is prostate, then ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, and that structures we call them as rhizoids. Rhizoids are the root-like structures. ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? These are known as rhizoids. If the plant body is prostate, then it contains unicellular or multicellular hair-like structures known as rhizoids or root-like structures known as rhizoids. ಈ rhizoids ನ ಕೆಲಸ ಏನು? These rhizoids help the plant body to attach substratum. So rhizoids helps the plant body
to attach substratum. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ helps the plant body to attach to the substratum. Okay, after this idavudhu next, the plant body is haploid. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ is haploid, that is denoted by N. So the haploid plant body produces gametes. So plant body mainly is haploid and they mainly produce gametes. So gametes ಬರುತ್ತೆ. So male gamete ಮತ್ತು female gamete ಬರುತ್ತೆ. Male gamete ಮತ್ತು female gamete ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ zygote ಆಗುತ್ತೆ. Zygote ಏನಾಗುತ್ತೆ, spores ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The spores once again produces gamete. So alternation of generation, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ is haploid, that is gametophyte stage. The gametophyte stage produces gametes. And if you see the sex organs is multicellular in bryophytes. The sex organs are multicellular in bryophytes. The male sex organ is antheridium. The male sex organs na ನಾವು antheridium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And female sex organ is called parchegonium. ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ನ ಆಂಥರಿಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ನಾವು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಥರಿಡಿಯಂ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ. ಆಂಥರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ? ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಂಥರಿಡಿಯಂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಆಂಥರಿಡಿಯಂ, the male sex organ, the antheridium consists of ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, the antheridium consists of biflagellated antherozoids. The antheridium consists of biflagellated antherozoids. ಆಂಥರಿಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಂಥರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥರಿಡಿಯಂ ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಆಂಥರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಆಂಥರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಬೈಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಥರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್, ಎರಡು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬೈಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ. ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಟು, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ವೆದರ್ ದಿ ಆಂಥರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಂಥರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್? ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ.
ಈ ಆಂಥೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಮೊಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಆಂಥೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಆಂಥೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಥೆರಾಯ್ಡ್, antheridium, and it contains antherozoids. They are biflagellated. Whereas the female sex organ, that is archegonium, this archegonium is a flask-shaped structure which consists ovum. ಓಮ್ನ ಎಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓವಮ್, ದಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಓವಮ್ ಆರ್ ಎಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಹೌ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ reproductive organs are multicellular. Male organ is antheridium. The antheridium consists of antherozoids. They are motile and they are biflagellated. Whereas the female sex organ is archegonium, and the archegonium having a flask-shaped structure which consists of ovum or egg. Flask-shaped structure irutte, adರಲ್ಲಿ egg irutte, ಒಂದೇ ಒಂದು egg irutte, and the egg is non-motile. The egg is non-motile in nature. So next, how the reproduction will occurs. So here, antherozoids fuses with ovum or egg. So antherozoid is a male cell or male reproductive cell, fuses with female reproductive cell, that is egg or ovum. Male cell with female cell fuse agi, they will produce, fuse with ovum or egg to produce zygote. ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಝೈಗೋಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ and the ovum or egg is also haploid. ಅಂದ್ರೆ n number of cells. ಉದಾಹರಣೆಗೆ so both haploid antherozoid fuses with haploid ovum to form diploid zygote. n plus n 2n ಅಲ್ವಾ? ಸೊ zygote ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ zygote ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, zygote ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಜನರಲ್ zygote ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ zygote ಸೆಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ದ zygote ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. Zygote does not undergo meiosis immediately. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ zygote ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ is also known as reductional cell division. ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? zygote does not undergo reductional cell division or meiosis immediately. This zygote, ಇದೆ zygote ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, diploid zygote, this zygote will divide, this zygote will divide to form multicellular structure known as sporophyte. This
zygote will undergo division to form multicellular structure. This zygote will form a multicellular structure from a multicellular structure called sporophyte. Was that clear? Male cell ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆಯ್ತು. ಝೈಗೋಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. We can calculate nearly 5, 10, 15, 20, 25, more than 25 cells are present. They are togetherly we call them as sporophyte. And this sporophytic stage is not independent stage. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್. This sporophyte is dependent. This sporophyte is dependent. This sporophyte is dependent and attached to the ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. Attaches to the photosynthetic gametophyte and absorbs and derives nutrients from them. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್? ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ತನ್ನತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ದೆನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಝೈಗೋಟ್ that will divide to form sporophyte. So this is about sporophyte. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಮ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮ್ sporophytic cell undergo meiosis. Some sporophytic cells undergo meiosis to produce spores. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಾವು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Through meiosis they produce spores. ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ this spores will germinate. Later spores
germinate to produce gametes. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಥರಿಡಿಯಂ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಥರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ಎಗ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅವೆರಡು ಸೇರಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಝೈಗೋಟ್ ಬಂತು. ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬಂತು. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. Okay, once again it is a very complex process. I will write with the help of few terminologies. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತೀನಿ, then you will understand in a clear way. So ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ male sex organ antheridium, female sex organ archegonium. From this antheridium, antherozoids are producers. From the archegonium, ovum or egg is producers. Then the fusion of egg and antherozoids lead to zygote, which is diploid in nature. Then the zygote does not undergo meiosis immediately. Does not undergo meiosis immediately. They will form a multicellular. They will form a structure known as sporophytes. Okay, and some of the sporophytic cells, ಹೌದಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು sporophytic cells, they will undergo meiosis. Some of the sporophytic cells undergo meiosis to produce spores. Okay, and these spores undergo germination to produce gametes. They undergo germination so that they produce gametes. Okay, this is a simple chart of reproduction in bryophyta. So bryophyta the reproduction ಆದ್ಮೇಲೆ economic importance of bryophytes. Bryophytes ಏನಾದ್ರು ಲಾಭ ಇದೆಯಾ, economic importance ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ we have less economic importance of bryophytes. ಮೊದಲನೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ sphagnum. It is an example of bryophyte. ಇದೊಂದು ಗಿಡ. This sphagnum actually earlier it is used as a source for petrol or diesel. ನಾವೀಗೇನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ನ ಬಳಸ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ನ ಬದಲಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ನ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ನ ಬದಲು ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಡೀಸೆಲ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ this bryophytes actually they made a very important role in succession of bare rock or soil. So succession ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ that will convert into fertile land. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So they are helping conversion of
ದ ಬೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಇಂಟು ಅ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಲವತ್ತತೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾಸಸ್. ಒಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಸರಿದೆ, ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ. ದಿಸ್ ಮಾಸಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ tightly and prevent ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸಸ್ ನ ಗಿಡಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿವರ್ ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್.